सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। पेश ने ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 183 यात्रियों नाल भरे जहाज़ के दोवें पायलट्स उत्ते जहाज़ नूं लैंड करवाउण भी गए भुल। अंबैसडर ब्रिज तो बॉर्डर अधिकारियों ने बरामद की 30 किलो कोकीन, 2 भारती गिरफ्तार। वीज़ियां की उड़ीक का समा घटाउण दे लई कर रहे हां काम, कैनेडा हाई कमिशन का बयान। इस हफ्ते मेरे कांग्रेस के डेमोक्रेट दोस्तां ते मैं महंगाई घटाउण दा एक्ट कीता पास, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान। केंद्र सरकार ने ट्रंप के भारत दौरे ते खर्च किए लगभग 38 लाख रुपए। अमेरिका विच भारतीय मूल के व्यक्ति नूं अदालत ने सुनाई 4 साल की कैद। अमेरिका च महात्मा गांधी के बुत नाल फिर हुई बदसलूकी। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों भाजपा का दावा खारज, दिल्ली के स्कूलों नूं लैके छिड़ी है जंग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। कई बार अजिही घटनावां हुंदियां ने जिन्हां ते हादसा भी आउंदा है ते फिकर भी हुंदा है। सूडान की राजधानी खारतूम तो इथोपिया की राजधानी सिटी आदिस अबाबा जा रही फ्लाइट विच भी कुछ अजिहा ही वाक़या पेश आया। ये फ्लाइट तय समय ते सी अते उसनूं आदिस अबाबा विच लैंड करना सी। इस दौरान एक नहीं बल्कि दोवें पायलट सौ गए ते जहाज़ ऑटो पायलट मोड विच एयरपोर्ट तो अगे निकल गया। बाद विच इसनूं वापस लिया के लैंड करवाया गया। दस्सिया जा रहा कि फ्लाइट विच 183 यात्री सी। कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ਅਤੇ RCMP ਵੱਲੋਂ अमेरिका कनेडा बॉर्डर ਤੇ अमेरिका तो कनेडा 'ਚ दाखिल होने वेले एक कमर्शियल ट्रक 'ਚੋਂ 30 किलो कोकीन बरामद की गई। इस मामले में 2 जने गिरफ्तार किए गए ने। बॉर्डर अधिकारियों वालों 1 अगस्त को अमेरिका तो कनेडा 'ਚ दाखिल हो रहे ट्रक के कैब की कीती सैकेंडरी इंस्पैक्शन दौरान ये बरामदगी की गई है। इस मामले में विनीपैग नाल संबंधित 2 भारती नरिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह नूं गिरफ्तार किया गया है। दोवें कथित दोषियों की विंडस्टर कोर्ट में 19 सितंबर को पेशी होएगी। कनेडा जाण दे चाहवान भारतीयों नूं जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। कनेडा के वीज़ा लई वड्डी गिणती विच भारतीयों नूं लंबे समय तक इंतजार करना पै रहा। इसलिए कनेडा के हाई कमिशन ने भरोसा दिवाया है कि वो स्थिति नूं सुधारन दे लई काम कर रहे हैं अते कहा है कि वो स्थिति नूं सुधार भी देणगे ते स्थिति नूं आम वांग सधारण भी कर देणगे। वो उन्हां दी निराशा ते गुस्से नूं समझते ने। गौरतलब है कि हर साल हज़ारां भारतीय विद्यार्थी उच्च सिक्ख्या लई कनेडा दीआं कई यूनीवर्सिटीज़ अते कॉलेजेस विच दाखला लैंदे ने। इसलिए वीज़ा अपॉइंटमेंट्स प्राप्त करना असल विच विद्यार्थियों लई लंबे समय सिर नवीं म्याद विच शामिल होण लई आखिरी रुकावट है अते जे इस प्रक्रिया विच देरी हुंदी है तो निराशाजनक हो सकता है। इस साल भारतीय विद्यार्थी जो उच्च सिक्ख्या लई कनेडा जाण दी योजना बना रहे ने नूं लंबे इंतजार के समय कारण वीज़ा मुलाकातां प्राप्त करन विच मुश्किल का सामना करना पै रहा है। कैनेडियन हाई कमिशन ने कहा कि हज़ारां भारतीय विद्यार्थी हर हफ्ते अपने वीज़ा प्राप्त कर रहे हैं ये उड़ीक समा घटाउण लई हर कोशिश जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि असीं तुहाडी निराशा ते गुस्से नूं समझते हैं ते तुहानूं भरोसा दिवाउणा चाहुंदे हां कि असीं स्थिति नूं सुधारन लई काम कर रहे हैं। वास्तव विच असीं साल भर विच अर्जियां की प्रक्रिया करते रहे हैं जिस विच सितंबर 2022 के दाखले लई अध्ययन परमिट शामिल ने। कमिशन ने कहा कि भारत विच हज़ारां विद्यार्थी हर हफ्ते अपने वीज़ा प्राप्त कर रहे हैं। असीं प्राप्त हुईआं अर्जियां की बेमिसाल मात्रा के विरुद्ध उड़ीक समय नूं घटाउण लई हर कोशिश करना जारी रखांगे। कनेडा भारतीय विद्यार्थियों लई पसंदीदा स्थानां विचों एक है। हाई कमिशन ने कहा कि विश्व पद्धर ते स्टडी परमिट अर्जियां लई मौजूदा प्रक्रिया का समा 12 हफ्ते है। हाई कमिशन ने कहा कि जबकि भारत विच 2022 च प्रोसैसिंग का समा वध रहा है, असीं विश्व पद्धर ते अपणीआं सेवावां विच उड़ीक समय नूं घटाउण लई हर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असीं उन्हां विद्यार्थियों नूं बेनती करते हैं जो अजे भी इस पड़ाअ ते अपणीआं वीज़ा अर्जियां के नतीजे की उड़ीक कर रहे हैं। उन्हां विकल्पां ते चर्चा करन लई कनेडा विच अपने मनोनिमित लर्निंग इंस्टीट्यूट नाल संपर्क करन कि वो क्लासां की शुरुआत लई समय सिर पहुंचण विच असमर्थ ने। वाशिंगटन विच सब तो दिलचस्प चीज़ों विचों एक ये तत्थ सी कि मैडिकेयर दवाइयां दीआं कीमतां बारे गलबात नहीं कर सकते सी। लोग बिग फार्मा तो बहुत डरते सन। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का। वो कहते हैं कि खैर इस हफ्ते मेरे कांग्रेस के डेमोक्रेट दोस्तां अते मैं महंगाई घटाउण लई एक्ट पास किया ते उन्हां नूं हराया। इत्थे यह है कि एक वड्डा सौदा है क्योंकि मैं मुद्रा फीसदी कटौती एक्ट नूं कानून विच दस्तखत किए। हाल ही दे इतिहास
इतिहास विच सब तो महत्वपूर्ण कानूनां विचों एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते ने इस कानून नाल अमरीकी लोगों की जित हुई है और विशेष हित हार गए ने। महंगाई घटाउण दा कानून बहुत सारिया चीज़ां करता है जो साडे विचों बहुत सारे लोगों ने सालां अते सालां तो अजिहा करन लई लड़ियां ने। महंगाई घटाउणा एक्ट बारे 3 गल्लां ने जो हर किसी नूं पता होणीआं चाहीदियां ने। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते ने पहिलां असीं काम करन वाले परिवारां लई खर्चे घटा रहे हां। असीं मैडीकेयर नूं घੱਟ नुस्खे वालियां दवाइयां दीयां कीमतां लई गलबात करन दी शक्ति दे रहे हां। बजुर्ग अपणीआं तजवीज़ कीतीआं दवाइयां लई घੱਟ भुगतान करनगे। कानून उन्हां दी नुस्खे वाली दवाई दी कीमत $2000 प्रति साल के हिसाब दे नाल तय करता है, भावें उन्हां कोल किन्ने भी नुस्खे होण। वड्डियां ड्रग कंपनियां ने इस कानून नूं हराउण दे लई लगभग $100 मिलियन खर्च कीते ने। असीं जित गए हां। राष्ट्रपति बाइडन कहते हैं कि महंगाई घटाउण दा कानून उन्हां लखां परिवारां लई घੱਟ सेहत देखभाल प्रेमावां नूं बंद करता है जो किफ़ायती देखभाल कानून के तहत कवरेज प्राप्त करते हैं। 13 मिलियन लोग एक साल में $800 की औसत बचत देखणगे। अमेरिका बचाओ योजना द्वारा बचत में $2400 तो इलावा जो मैं पिछले साल कानून में साइन किए सी। कानून जलवायु संकट का सामना करन अते साडी ऊर्जा सुरक्षा नूं मजबूत करन लई हुण तक की सब तो वध हमलावार कार्रवाई है। एक काम करन वाले परिवारां नूं हज़ारां डॉलरां की बचत की पेशकश करेगा। उन्हां नूं नवें अते कुशल उपकरणां नूं खरीदण अते उन्हां दे घर नूं मौसम के अनुसार बनाउण लई छूट प्रदान करके अते हीट पंपां अते छत वाले सोलर लई टैक्स क्रेडिट है। राष्ट्रपति बाइडन कहते हैं कि यह खपतकारां नूं इलैक्ट्रिक वाहन जां ईंधन मेल वाहन नवां जां वरतिया गया $7500 तक खरीदण लई टैक्स क्रेडिट दिंदा है जेकर वो वाहन अमरीका विच बनाया गया सी। ये टैक्स क्रेडिट भी प्रदान करता है जो देश भर में सौर प्रोजैक्टां, पौंड प्रोजैक्टां, क्लीन हाइड्रोजन प्रोजैक्ट्स अते कार्बन कैप्चर प्रोजैक्ट्स ते हज़ारां चंगी अदायगी वालियां स्वच्छ ऊर्जा निर्माण नौकरियां पैदा करेगा। This new law also provides tax credits that's going to create tens of thousands of good paying jobs and clean energy manufacturing jobs, solar factories in the Midwest and the South, wind farms across the plains and off our shores, clean hydrogen projects and more all across America, every part of America. This bill is the biggest step forward on climate ever. And it's going to allow us to boldly take additional steps toward meeting all of my climate goals and the ones we set out when we ran. भारतीय विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना कमिशन ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि भारत की केंद्र सरकार ने 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 36 घंटे के सरकारी दौरे के लिए रिहाइश, भोजन और होर प्रबंधों ते लगभग 38 लाख रुपए खर्च किए। ट्रंप 24-25 फरवरी 2020 ਨੂੰ अपने पहले भारत दौरे ते आए सन। उन्होंने अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, जवाई जैरेड कुशनर अते कई उच्च अधिकारियों नाल अहमदाबाद, आगरा ते नवी दिल्ली का दौरा किया सी। विशाल पटेना ने RTI अर्जी दायर करके विदेश मंत्रालय तो फरवरी 2020 राष्ट्रपति अते संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला की यात्रा दौरान भारत सरकार वालों किए गए कुल खर्चे का वेरवा मंगिया सी। विदेश मंत्रालय ने कहा विदेशा सरकार के मुखियां के सरकारी दौरियां ते मेज़बान देशों वालों खर्च एक वधिया स्थापित प्रथा है अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते प्रवानित मापदंडों के अनुसार है। उस विच कहा गया है कि इस संदर्भ में भारत सरकार ने 24-25 फरवरी ਨੂੰ अमेरिका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा के दौरान उन्हों की रिहाइश, भोजन और होर व्यवस्था ते अनुमानन करीब 38 लाख रुपए खर्च कर दिते। कैलीफोर्निया के सूबे फ्रीमांट के रहने वाले एक भारतीय मूल के व्यक्ति जसमिंदर सिंह ਨੂੰ अमेरिका विच नवंबर 2017 और दिसंबर 2019 के विचकार अपने 4 कारोबारी संस्थावां की आड़ विच $4.7 मिलियन की धोखाधड़ी करन दे दोष हेठ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की अदालत ने दोषी करार दिता ते 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई। इत्थे दसना बनता है कि उन्होंने वालों एक नामी अमेरिकन एक्सप्रैस क्रेडिट कार्ड कंपनी नाल फ्रॉड करन दे दोष हेठ यह सज़ा सुनाई गई, जिन्होंने ने करीब 10 के करीब अमरीकन एक्सप्रैस क्रेडिट कार्डां ते लाखां डॉलर की खरीद फरोख्त अपनियां कारोबार संस्थावां के नाम ते हज़ारां आईफोन्स लई कीती। उन्होंने 10 अमरीकन एक्सप्रैस कार्डां की फोनां लई वरतों कीती ते हज़ारां आईफोन एप्पल खरीदे ते विदेश विच लाखां डॉलर च भेजे। जिक्रयोग है कि यह एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कंपनी है जिस नाल उसने लगभग
4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀਮਾਂਟ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਣਜ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਈਨਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰੈਸ ਕੈਬ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਨ ਓਜ਼ੇਨ ਪਾਰਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੁਲਸੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। NYET ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਛਪਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ IT
ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਛਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਰੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ NYET ਦੇ ਮੁਹਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਧਰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪਲਟਾਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ मैं भाजपा ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਸਿਮਰਨ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ NDP ਵੱਲੋਂ ਪੌਲਿਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲਨਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਡੈਲਟਾ ਦੇ 63 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕੀਲ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਸੋਫੀਅਨ ਡਾਹਕ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਫੀਅਨ ਡਾਹਕ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਦਿਨ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ $14,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਫੀਅਨ ਡਾਹਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2012 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੂਨ 2021 'ਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ CISF ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:40 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉੱਪਰ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਗ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਗ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ। ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7:40 ਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ VK ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬੰਬਈ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 14 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ DGCA ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 3 ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 4 ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 195 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 85% ਖਿਡੌਣੇ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 TY ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਸਬਰੋ, ਹੈਮਲੇਜ਼, ਸਪਿਨ ਮਾਸਟਰ, ਡਰੈਗਨ, ਸ਼ੀਫੂ, ਹਾਰਨਬੀ, NGA ਆਦਿ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सोमालिया ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 9 ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਜਨਮ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹਾਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ਼ਨਿਕੋਵ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ
ਫਰਿਆਬ ਦੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸ਼ਤੋਮਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਰਦ ਦਾ ਕਤਲ 11 ਸਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया सी। गोल्डी ब्राड़ नूं शूटर देण वाला लिपिन नਹਿਰਾ भी इस समय कनेडा विच ही है। मुख मंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने उगे खेतरी माहिर डॉक्टर सतवीर सिंह गोसल नूं पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त करने नूं प्रवानगी दे दी है। इस संबंधी होर जानकारी दिंदे हुए मुख मंत्री के दफ्तर के बुलारे ने दस्सिया कि डॉक्टर गोसल 2015 तो 2021 तक PAU ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉੱਗੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। एशिया कप 28 अगस्त ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ 5500 ਦਿਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 54,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 54,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮ ਟਿਕਟ 54,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।